லா படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள். ஸோ நாங்கள் வந்து கடந்த ஒரு 3 months-ஆக வந்து இந்த ஜட்மெண்ட் டிஸ்கஷன் செஷன்ஸை வந்து வீக்லி செஷன்ஸாக கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ கரண்ட்லி நாங்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் 2023 வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதோட கண்டினியூவேஷனாக இன்றைக்குமே வந்து 2023யோட இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுகன்யா வில் பி ப்ரெசென்டிங். அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் LLB ஸ்டூடெண்ட். ஸோ ஓவர் டு சுகன்யா. Good evening, everybody. Audible arkana? Screen is visible? Okay. So good evening, everybody. இப்போ நம்ம பார்க்க போற கேஸ் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் யூபி வர்சஸ் சோனு குஷ்வாஹா. இது வந்து July 2023 சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட். இந்த ஜட்மெண்ட் வந்து டீல்ஸ் வித் பாக்ஸோ ஆக்ட் அண்ட் எப்படி வந்து இதில் ஒஃபென்சஸ் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் ஹவு தி ஒஃபென்சஸ் ஸ்லாட்டட் வந்து அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் பீரியட் வந்து எப்படி வேரி ஆகுது, அப்புறம் வெதர் இன்டென்ஷன் ஆஃப் தி ஆக்ட் வந்து ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதாங்கிறது தான் இதோட டேக்அவே, இந்த ஜட்மெண்ட்டோட டேக்அவே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் த கேஸ் பார்த்துடலாம். இதில் அக்யூஸ்ட் ரெஸ்பாண்டன்ட் வந்து சோனு குஷ்வாஹா. he goes to the complainant's house. Complainant's house oda poita complainant oda minor child of aged about 10 years and the payana kootittu he goes to the nearby temple ku poita pakkathil koil poi he gives a 20 rupees note and he asks him to perform a oral sex on him. After saying on the statement sonnadukku appo he puts his penis inside the minor child's mouth and he performs oral sex. After the alleged offense, the minor child comes back to his home. Apra enga irundha and money kadachadunu sollumbodhu he narrates the whole incident to his veetla irukravanga kitta narrate pandranga. Plus he tells that in the mari the accused in the incident veliya narrate pannakoodadunu sollittu he says narrates the whole incident to his home. On hearing this, in the victim order appa he files a complaint and being an offense under POCSO Act, it is held under special the trial is held by special sessions court. In the court convicts the accused adavadhu Sonu Kushwaha under IPC sections 377 unnatural offenses and section 506 punishment for criminal intimidation and POCSO Act order section 6 kila he is convicted. Respective imprisonment periods பார்த்தோம்னா unnatural offenses க்கு rigorous imprisonment of 7 years is awarded. Criminal intimidation க்கு 1 year's rigorous imprisonment and fine, and POCSO order section 6 கீழ 10 years of imprisonment and a fine is being awarded to him. இப்போ the accused goes to the Allahabad High Court for an appeal. இதுல appeal la pogumbodhu Allahabad High Court accepts that it is sexual assault. Evidence alla prosecutor once he files the evidence and all, it is accepted that idu or penetrative sexual assault ngrada categorize pandranga. Ana section 6 ku keela aggravated sexual assault trial court இந்த offenses slot பண்ணத accept பண்ணாம இத lesser offense of penetrative sexual assault மட்டும் இத high court categorize பண்ணி 10 years கொடுத்த imprisonment period 7 years இங்க reduce பண்றாங்க plus a fine. After this, in the high court once high court in the imprisonment period reduce பண்ணதுக்கு அப்புறம் the accused goes the state of UP goes for an appeal in the Supreme Court. இப்போ நம்ம Supreme Courtல என்ன issue அப்படினு பார்த்தோம்னா trial courtல கொடுத்திருக்கிற penetrative sexual assault ஓட imprisonment period whether அது கரெக்ட்டா இல்ல high court change பண்ண lesser imprisonment by penetrative sexual assaultங்கிறது கரெக்ட்டா இல்லையாங்கிறது தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு கீழ இருக்கிற இஷ்யூ. இப்போ நம்ம பாக்ஸோட அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் பார்த்துடலாம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸோட இன்டென்ஷன் கிளியரா சொல்றாங்க.
POCSO intention it is to protect a child under 18 years of age of the offenses of sexual abuse. In the sexual abuse, it can be of any types, such as penetrative sexual assault or aggravated penetrative sexual assault, ilana sexual harassment or child pornography. நம்மளுக்கு இங்க இந்த கேஸுக்கு ரெஸ்பெக்டிவா யூஸ் பண்ற கேட்டகரிஸ் penetrative sexual assault, aggravated penetrative sexual assault. Penetrative sexual assault it is given under section 3A. Section 3A என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, a person is said to commit penetrative sexual assault if he penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a child. So இங்க since the accused has put his penis inside the mouth of the child, section 3A it is clearly applicable in the case. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது whether இது penetrative sexual assault gets converted into aggravated penetrative sexual assault and the பார்க்கணும். Under section 5 there are like various instances there where or offender if he is a police officer or a security personnel, or whether he is a person in a religious institution or educational institution management la irundanga illa shelter home la irundanga, or when the offense is committed more than once, or the offender if he is a relative of the victim either through blood adoption, guardianship or foster care, idla edha irundalume the penetrative sexual assault gets automatically converted into an aggravated form. Another subclause idla paathom appadina section 5 subclause M la whoever commits penetrative sexual assault on a child below 12 years. So irrespective of the offender in the end category above na sonna end category la illa nalume, if the offender does let the offender be of any person, but child under 18 years mattum illama even lesser age la irunda, that is under 12 years la irunda, automatically it gets converted into an aggravated form. Ipo nama case la sonna mari as you like automatically it gets converted into a form of an aggravate it automatically gets converted into an aggravated form. இப்போ evidences high court la produce பண்ண evidences padi the age of the child is also not disputed, plus the act is not disputed by the it's not refuted by the victim or the offender or the high court. So இது எல்லாமே clear-ஆ இருக்கு. So aggravated form of sexual assault as per 5M ங்கிறது it is clearly applicable. இதோட corresponding minimum punishment is provided under section 6 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, the punishment shall not be less than 10 years ன்னு சொல்றாங்க. shall not be இந்த less than phrase it is a mandatory phrase. ஒரு கோர்ட் இந்த phrase யூஸ் பண்ணும்போது மினிமம் imprisonment period கண்டிப்பா ப்ரொவைட் பண்ணும். கோர்ட்டோட டிஸ்கிரிஷன்ல it never comes. So mandatory imprisonment, minimum imprisonment period, it is obligatory on the court to provide it. Adu it is an interpretation of the statute. So this is as per POCSO Act of 2012. In the alleged offense nadakradhu 2016. So 2012 oda act padi enna sections irko adu padi da imprisonment period court allow பண்ணுவாங்க. இந்த 2019 la there is an amendment to POCSO Act. இதுல imprisonment periods enhance பண்ணிருக்காங்க. For penetrative sexual assault 10 years and for aggravated form 20 years. Since POCSO Act being a criminal offense, it doesn't apply retrospectively. So 2016 la நடந்ததுனால and amendment 2019 la வந்ததுனால 2012 ஓட imprisonment period தான் it applies here. So the appeal gets allowed, the state of UP oda appeal gets allowed, and trial court oda initial judgment of aggravated form of penetrative sexual assault with a 10 years imprisonment period gets allowed by the Supreme Court. And the minimum imprisonment period mandatory solranga, it is never a discretion on part of the court and solranga. So that's it about the case. யாராச்சும் doubt இருந்தா கேட்கலாம்.
யாருக்கும் டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த கேஸ் போகலாம். ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஸோ இன்னைக்கு நான் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிற கேஸ் வந்து சுரேந்திர சிங் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான். ஸோ இந்த கேஸ் வந்து அன்லாஃபுல் அசம்பிளி ரிலேட் பண்ணி இருக்க ஒரு கேஸு. ஸோ அந்த கேஸோட ஃபேக்ட்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ 2011 நவம்பரில் தான் வந்து ஒரு மர்டர் நடக்குது. ஸோ பேசிக்லி நம்மளோட கம்ப்ளைனன்ட் சுரேந்திர சிங்கோட யங்கர் பிரதர் நரேந்திர சிங் வந்து வெளில ஒரு ஹேண்ட் பம்பில் தண்ணி பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு 5 மெம்பர்ஸ் வந்து சேர்ந்து கையில் லத்தி எடுத்துட்டு வந்து நரேந்திர சிங்கை அடிச்சிடுறாங்க. ஸோ இந்த சண்டை நடக்கும்போது ஆஃப்டர் இந்த இஷ்யூக்கு அப்புறம் நரேந்திர சிங் அண்ட் பவானி சிங் 2 பேருமே அன்கான்ஷியஸ் ஆயிடுறாங்க. ஸோ அவங்க 2 பேரையும் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போறாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம நரேந்திர சிங் வந்து ஹீ இஸ் டெட். ஸோ அதனால தான் சுரேந்திர சிங் வந்து ஹீ இஸ் லாட்ஜிங் தி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாமே. ஸோ இனிஷியலி அந்த கம்ப்ளைண்ட் லாட்ஜ் பண்ணும்போது எஃப்ஐஆர்ல இந்த 5 பேர் அங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கப்பட்ட அந்த 5 அக்யூஸ்டோட பேருமே மென்ஷன் ஆகுது. பட் லேட்டர் சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணும்போது போலீஸ் வந்து பூபேந்திர சிங் அண்ட் விஜேந்திர சிங்குக்கு அகேன்ஸ்டா மட்டும் தான் வந்து சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் தான் பிசிக்கலி வயலன்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆறாங்க. ஸோ இவங்க 2 பேருக்கும் மேலேயும் இந்த செக்ஷன் 341, 323, 325, 308, 302க்கு வந்து ஐபிசி கடியில ஒஃபென்ஸ் சார்ஜஸ் வந்து ஃபைல் பண்றாங்க. ஸோ இந்த ட்ரையல் நடக்கும் போதே வந்து பூபேந்திர சிங் வந்து இறந்து போயிடுறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இவரும் இறந்து போயிடுறதுனால ப்ராசிக்யூஷன் வந்து செக்ஷன் 319 ஆஃப் சிஆர்பிசிக்கு வந்து அப்ளை பண்றாங்க. ஸோ பேசிக்லி எல்லாரும் மீதி இருக்கிறவங்களோட ட்ரையல்ஸை வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றதுக்காக அவங்க வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றாங்க. ஸோ அதனால இப்போ ட்ரையல் மீதி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே தனித்தனியா ட்ரையல் நடக்குது. ஸோ இதுல விஜேந்திர சிங்குக்குமே வந்து தனியா ட்ரையல் கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது வந்து விஜேந்திர சிங் ரிலேட்டடா அவங்க அந்த பர்சன் அந்த அக்யூஸ்டோட ப்ராசஸ்ல தான் இந்த கேஸ் எப்படி போகுதுங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு வந்து இந்த கேஸ் போகும்போது என்ன பண்றாங்கன்னா ட்ரையல் கோர்ட்ல வந்து சார்ஜஸை ரீஃப்ரேமும் பண்றாங்க. 302 மட்டும் இல்லாம 302 வித் ரெஸ்பெக்ட் டு 149 ஆஃப் ஐபிசிக்கு வந்து சென்டென்ஸ் பண்ணி அவனுக்கு வந்து லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட்டை வந்து கோர்ட்ல வந்து கிராண்ட் பண்றாங்க. பட் ஹை கோர்ட்டுக்கு வந்து விஜேந்திர சிங் போகும்போது என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா ஹை கோர்ட்ல வந்து செக்ஷன் 323 ஆஃப் ஐபிசிக்கு தான் வந்து கன்விக்ட் பண்ண முடியும். இங்க வந்து செக்ஷன் 149 அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே அங்க அந்த 5 பர்சன்ஸ் இன்வால்வ்டா இல்லைங்கிற மாதிரி வந்து ஹைகோர்ட்ல வந்து ட்ரையல் கோர்ட்டோட ஆர்டரை வந்து செட் அசைட் பண்ணி 323 ஆஃப் ஐபிசிக்கான கன்விக்ஷனை மட்டும் கொடுத்தா உனக்கு 2 years ஆஃப் 1 year ரிகரஸ் இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டும் ஃபுல்லா ஒரு 2 years ஆஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் வந்து ஹைகோர்ட்ல வந்து கிராண்ட் பண்றாங்க. ஸோ நம்மளோட அப்பெலண்ட் அதாவது சுரேந்திர சிங் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா அவர் சைட் கன்டென்ஷன்ஸ் என்னதான் வந்து சார்ஜ் ஷீட்ல 2 பேர் இருந்தாலுமே இனிஷியலி எஃப்ஐஆர்ல வந்து 5 பேர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஈவெண்ட் நடக்கும்போது அந்த 5 பேருமே இன்வால்வ்டா இருந்தாங்க. அவங்க ஒரு காமன் ஆப்ஜெக்டோட தான் இதை வந்து செயல்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ அதனால இது செக்ஷன் 149 இங்க அப்ளிகபிள் தான் வந்து சொல்லி அவர் வந்து கண்டென்ட் பண்றாரு. விஜேந்திர சிங் சைட்ல வந்து என்ன கண்டென்ட் பண்றாங்கன்னா என்னதான் வந்து அங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இருந்தாலுமே அந்த காமன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மர்டர் வாஸ் நாட் த காமன் ஆப்ஜெக்ட், அந்த நாலேஜ் இல்லை. என்னதான் இந்த பர்சன் வந்து அதுல வந்து இன்வால்வ் ஆயிருந்தாலுமே அங்க ஒரு காமன் ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னு சொல்லி வந்து கண்டென்ட் பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அந்த அக்யூஸ் என்ன கிளைம் பண்றாங்கன்னா செக்ஷன் 323 வந்து வாலண்டரி காசிங் ஆஃப் வாலண்டரி இன்ஜுரி பத்தி பேசுது. ஸோ அதுவுமே அப்ளிகபிள் இல்லைன்னு வந்து இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா ஒண்ணு எஃப்ஐஆரே வந்து 3 நாள் கழிச்சு தான் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுவே வந்து இங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. அது மட்டும் இல்லாம விஜேந்திர சிங்கால ஆன இன்ஜுரி வந்து ப்ராசிக்யூஷன் ப்ராப்பரா அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவே இல்லை, அதை ப்ரூவே பண்ணல. ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி செக்ஷன் 323யும் அப்ளிகபிளா இல்லை. அது மட்டும் இல்லாம 149க்குமே வந்து இங்க செக்ஷன் 149 வந்து இங்க கன்சிடர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்ல இதை எப்படி அப்சர்வ் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்ல பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்கன்னா என்னதான் வந்து அவங்க அன்லாஃபுல் அசம்பிளி நடந்திருக்கும் போது தனித்தனியா அவங்களுக்கு ட்ரையல் ஒரு அக்யூஸ்டுமே தனித்தனியா ட்ரையல் ஃபேஸ் பண்ணாலுமே அவங்க எல்லாருமே அந்த அன்லாஃபுல் அசம்பிளி இல்லைன்னு ஆயிடாது.
ஸோ என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஈவெண்ட்ல அவங்க 5 பேருமே ஒரு காமன் ஆப்ஜெக்டோட தான் செயல்பட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல செக்ஷன் 149 வில் பி அட்ராக்டடுங்கிறத சொல்றாங்க. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து சில கேசஸையுமே வந்து கோட் பண்றாங்க. ஸோ பர்வாத் மேப்பா தானா கேஸ்ல வந்து பேசிக்லி அந்த கேஸ்ல என்ன நடந்திருக்குன்னா 13 பர்சன்ஸ் வந்து ஒரு காமன் ஆப்ஜெக்டோட ஒரு 3 பிரதர்ஸை வந்து அட்டாக் பண்றாங்க. ஸோ அந்த கேஸ்ல வந்து ஃபர்தர் செஷன்ஸ் கோர்ட்ல வந்து 7 பேரை அக்விட் பண்ணியிருப்பாங்க. அடுத்து ஹை கோர்ட்ல வந்து இன்னொருத்தரையும் சேர்த்து அக்விட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த கேஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகும்போது கடைசியில 4 பேர் மட்டும்தான் இன்னும் கன்விக்ஷன்ல இருப்பாங்க. ஸோ அங்கேயும் வந்து அந்த அக்யூஸ்லாம் என்ன கண்டென்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இப்போ ட்ரையல் தாண்டி இவ்வளவு தூரம் வந்து 4 பேர் தான் வந்திருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இங்க ஒரு அன்லாஃபுல் அசம்பிளிக்கான ஒரு கிரவுண்டே இல்லையேங்கிற மாதிரி கிளைம் பண்ணும்போது சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து என்ன சொல்வாங்கன்னா என்னதான் ஒரு இடத்துல ஒரு அன்லாஃபுல் அசம்பிளி நடந்திருக்கும் போது அந்த சில பேரோட ஐடென்டிட்டி தெரியலையோ இல்ல அந்த மாதிரி அந்த பர்சனை ப்ராப்பரா கன்விக்ட் பண்ணப்படலையோ அப்படி இருந்தாலுமே அந்த இடத்துல ஒரு அன்லாஃபுல் அசம்பிளி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கும் போது செக்ஷன் 149 வந்து அட்ராக்ட் ஆக தான் செய்யும். அந்த இடத்துல செக்ஷன் 149 வில் பி அப்ளிகபிள் தான் வந்து இந்த கேஸ்ல சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம கேஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம கேஸ்ல வந்து 5 பர்சன்ஸ் இருந்திருக்காங்க. ஸோ விஜேந்திர சிங்குமே ஹி வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தட் அஃபென்ஸ். என்னதான் வந்து அந்த ஆக்சுவலா அந்த ஒரு ஃபேட்டலான ஒரு அடியை வந்து பூபேந்திர சிங் தான் கொடுத்திருந்தாலும் லைக் தோ ஹி வாஸ் த ஒன் ஹூ கேவ் த ஃபேட்டல் ப்ளோ, அந்த விஜேந்திர சிங்குமே அந்த இடத்துல தான் இருந்திருக்கான். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒரு மர்டர் நடக்கக்கூடிய ஒரு நாலேஜ் இல்லாம அந்த காமன் ஆப்ஜெக்டும் இல்லாம அவன் வந்து அந்த இடத்துல இருந்திருக்க முடியாது. ஸோ அதனால செக்ஷன் 149 இஸ் அப்ளிகபிள் ஹியர். ஸோ அதனால அந்த அக்யூஸ்டுக்கு வந்து செக்ஷன் 302 அண்ட் செக்ஷன் 149க்கான பனிஷ்மெண்ட் தரப்படணும்னு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொல்றாங்க. ஸோ இதையும் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க. ஸோ செக்ஷன் 149 ஆஃப் தி ஐபிசி வந்து என்ன சொல்லுது, ஒரு ஒஃபென்ஸ் நடக்கும்போது ஒரு அன்லாஃபுல் அசம்பிளி அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு காமன் ஆப்ஜெக்டோட செயல்படும் போது என்னதான் ஒரு பர்சன் ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாலுமே ஆப்வியஸ்லி அந்த அதுக்கான கில்ட் வந்து எல்லாருக்குமே தான் வந்து சார்ந்ததுங்கிறது தான் வந்து செக்ஷன் 149ல சொல்றாங்க. ஸோ அடுத்து மிசாஜி கேஸையும் வந்து இங்க கோட் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அதை ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான எலிமெண்ட் வந்து காமன் ஆப்ஜெக்ட் தான். ஸோ ஒரு காமன் ஆப்ஜெக்டோட செயல்படும் போது அந்த நாலேஜும் இருக்கும்போது செக்ஷன் 149 இஸ் அப்ளிகபிள் ப்ரொவைடட் அங்க ஒரு மினிமம் 5 மெம்பர்ஸ் அது இருந்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்னதான் ஒரு பர்சன் இறந்திருந்தாலும் மீதி எல்லாருக்குமே தனித்தனியா ட்ரையல் நடக்கப்பட்டாலுமே அந்த அன்லாஃபுல் அசம்பிளில 5 பேருமே இருந்திருக்காங்க. அந்த ஈவெண்ட் நடக்கும்போது அந்த 5 பேருமே இன்வால்வ்டா இருந்ததுனால செக்ஷன் 149 இஸ் கிளியர்லி அப்ளிகபிள் ஹியர். ஸோ பேசிக்லி இதோட காமன் சென்ஸ் என்னன்னா என்ன இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளும் இந்த கேஸ்ல வந்து ஸ்டேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு டிஸ்பியூட் நடக்குது, ஒரு லேண்ட் டிஸ்பியூட் நடக்குது, ஒரு வில்லேஜ்ல நடக்கும்போது ஒரு 10 பேர் கிளம்பி வெப்பன்ஸோட போகும்போது அந்த இடத்துக்கு ஆப்வியஸ்லி அது ஒரு இட் இஸ் அன் அசம்ஷன் மாதிரி ஒரு கோவத்துல ஒரு டிஸ்பியூட்டுக்காக அதுவும் ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து ஒரு 10 பேர் கையில வெப்பன்ஸோட போகும்போது அங்க ஒரு மர்டர் நடக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குங்கிற நாலேஜ் இல்லாம யாருக்குமே இருக்க முடியாது. ஸோ இந்த கேஸ்லயுமே ஆப்வியஸ்லி இவங்க ஒரு லத்தியோட ஒரு வெப்பன்ஸோட தான் போயிருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்க ஒரு சுச்சுவேஷன்ல என்னதான் விஜேந்திர சிங் வந்து தோ ஹி காஸ்ட் இன்ஜுரிஸ் அது ஃபேட்டலா இல்லைனாலுமே அந்த இன்னொரு பர்சன் அவங்களோட கோ மெம்பர் காஸ்ட் பண்ண இன்ஜுரியும் ஆப்வியஸ்லி அவங்க இருந்த கான்டக்ட் எல்லாமே ஹி வில் ஹாவ் த நாலேஜ் தட் ஒரு மர்டர் நடக்கிறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் இருக்குங்கிற நாலேஜ் இல்லாம அந்த பர்சன் அங்க இருந்திருக்கவே முடியாதுன்னு சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்போ நம்மளோட அக்யூஸ்ட் வந்து இந்த டிலே ஆஃப் எஃப்ஐஆர் பத்தி பேசியிருப்பாங்க. பட் அதையுமே வந்து நம்மளோட அப்பெலன்ஸ் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னா ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்கு போறதுனால அவங்களுக்கான டைம் எடுக்கப்பட்டுச்சு. ஏன்னா சுரேந்திர சிங் ஹேட் டு டேக் கேர் ஆஃப் நரேந்திர சிங். அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் டேக் ஓவர் பண்றதுக்கோ அவங்க டெத்துக்கு அப்புறம் ஆன சிச்சுவேஷன்ஸ் இது பண்றதுக்கோ அவங்களுக்கான அந்த டைம் தேவைப்பட்டிருக்கும். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்லயுமே இந்த டைம் வந்து இட் இஸ் ஜஸ்டிஃபைட் தான். ஸோ தேர் வாஸ் நோ இஷ்யூஸ் வித் டிலே இன் தி ஃபைலிங் ஆஃப் எஃப்ஐஆர்ன்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட அக்யூஸ்ட் வந்து அவங்களோட காஸ் பண்ண இன்ஜுரியை வந்து ப்ரூவ் பண்ணல ப்ராசிக்யூஷன் சொல்லியிருப்பாங்க. பட் டாக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்டை பார்க்கும்போது வந்து அந்த டிசீஸோட பாடியில இருக்க ஃபேட்டலான இன்ஜுரிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நேம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால அது மட்டும் இல்லாம நம்ம டாக்டரோட ஒப்பீனியன்ல என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா இந்த காஸ் பண்ணியிருக்கப்பட்ட இன்ஜுரிஸ் வந்து இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் லீடிங் டு டெத் ஆஃப் அ பர்சன். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபேட்டலா தான் வந்து அந்த இன்ஜுரிஸ் காஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ செக்ஷன் 302 இங்க வந்து அகைன் 302 will also be applicable hereங்கிறத வந்து சொல்றாங்க.
ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து விஜேந்திர சிங்கை செக்ஷன் 302 அண்ட் செக்ஷன் 149க்கு கன்விக்ட் பண்ணிடுறாங்க. ட்ரையல் கோர்ட்டோட ஆர்டரை வந்து டேக் ஃபார்வர்ட் பண்ணி ஹைகோர்ட்டோட ஆர்டரை வந்து செட் அசைட் பண்ணி லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் வந்து கிராண்ட் பண்றாங்க விஜேந்திர சிங்குக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம கேஸ். யாருக்காவது ஏதாவது queries இருக்குன்னா கேட்க. யாருக்கும் எந்த டவுட்ஸும் இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கேஸ் போகலாம். நெக்ஸ்ட் கேஸ் வில் பி presented by Abhiram. He's a third year law student. So over to Abhiram. Yeah, so just a second. இன்னைக்கு நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய கேஸ் வந்துட்டு பிரகாஷ் நிஷாத் வர்சஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா 19th May 2023 ஜட்மெண்ட் வந்திருக்கு. வெக்கேஷன் பெஞ்ச் தான் இந்த ஜட்மெண்ட் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஜஸ்டிஸ் பிஆர் கவாய் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் சஞ்சய் கரோல் இவங்க தான் பெஞ்சு. ஸோ ஃபேக்ஸுக்கு போயிடலாம். ஆக்சுவலாக இந்த கேஸ் வந்துட்டு நான் போன செஷனில் நம்மளோட செஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ண கேஸுமா கொஞ்சம் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும். அது வந்துட்டு லக்ஷ்மண் பிரசாத் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரான்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து அந்த கேஸ் வந்துட்டு சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் கேஸ் தான். சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் மட்டுமே வச்சு ப்ராசிக்யூட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கேஸில். ஸோ இதுவும் அந்த ஜட்மெண்ட்டும் இந்த ஜட்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் கனெக்டடாக தான் இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் சேம் ரேஷியோ தான், சேம் அப்சர்வேஷன் தான் ஆல்மோஸ்ட்டு. ஸோ எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபேக்ட்ஸில் போவோம். ஸோ 12th June 2010 என்ன ஆகுதுன்னா, விக்டிம் வந்துட்டு ஒரு மைனர் கேர்ள். இந்த மைனர் கேர்ள் வந்துட்டு 6 years ஏஜ். அவங்களுக்கு வெறும் 6 வயசு தான். 6 வயசான ஒரு குழந்தைய அக்யூஸ்ட் வந்துட்டு ரேப் பண்ணி செக்ஷுவலாக அசால்ட் பண்ணி கொலை பண்ணியிருக்கான். ஸோ எவிடன்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்ட்ராய் பண்றது முயற்சியில் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு இந்த குழந்தைய வந்துட்டு சாக்கடையில தள்ளி விட்டு கொண்டதாகவும் ப்ராசிக்யூஷன் வந்துட்டு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க. ஸோ ப்ராசிக்யூஷன் வந்துட்டு இந்த ஹாமிசைடல் டெத் வந்துட்டு பியாண்ட் டவுட் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. அதுல எந்த விதமான ஒரு கொஸ்டினும் எதுவுமே இல்லை கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி. ஆனா வந்துட்டு இந்த ஹீனியஸ் கிரைம் வந்துட்டு யார் பண்ணா அது மட்டும்தான் பெரிய கேள்வியா இருந்தது. ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருந்த ஒரு கிரைம் தான். ஸோ இங்க வந்துட்டு இந்த கிரைம் வந்துட்டு யாருமே விட்னஸ் பண்ணல ஆக்சுவலா. ஸோ அம்மாவும் அப்பாவும் அந்த விக்டிம் குழந்தையோட அம்மாவும் அப்பா வந்துட்டு கோர்ட்லயே டெஸ்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. அதாவது கோர்ட்லயே அவங்க டெஸ்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. இங்க வந்து அவங்களுக்கு யார் மேலே டவுட் இல்லை, இந்த ரேப்பையும் டெத் காஸ் பண்ண யார் மேலே சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. ப்ராசிக்யூஷன் கேஸ் வந்துட்டு பிரைமர்லி கன்ஃபெஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்யூஸ்டுக்கு அது பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க ப்ராசிக்யூஷன் கேஸே இருக்குது. அந்த கன்ஃபெஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் இல்லைன்னா இந்த கேஸே இருக்குமா இல்லையான்னு கூட டவுட்டாக தான் இருந்திருக்கும். ஏன்னா இந்த கன்ஃபெஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் செக்ஷன் 161 ஆஃப் சிஆர்பிசி படி இவங்க வந்துட்டு ஸோ அக்யூஸ்ட் வந்துட்டு கன்ஃபெஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவன் தான் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்கேன், இந்த ரேப் அண்ட் மர்டர் வந்துட்டு பண்ணது நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபெஸ் பண்ணியிருக்காரு. அந்த 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 அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் க்ளூ எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க போலீஸுக்கு. அந்த பேசிஸ்ல அவங்க கண்டக்ட் பண்ண சர்ச்சஸ்லையும் கொஞ்சம் அக்யூஸ்டோட டிஎன்ஏ எல்லாம் கலெக்ட் பண்றாங்க. அப்புறம் க்ளோத்ஸ் அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்றாங்க. அந்த பேசிஸ்ல கிடைச்ச எவிடன்ஸ் வச்சுட்டு
டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்ல அந்த பேசிஸ்ல கிரியேட் பண்ண டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் தான் இந்த கேஸ்ல வந்துட்டு ஒரு மெயின் எவிடன்ஸா இருக்குது. இது வந்துட்டு நம்ம சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் மட்டுமே தான் சொல்ல முடியும். ஸோ டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் ஆல்தோ இட்ஸ் அ ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ், பட் இதுல இந்த டிஎன்ஏ பர்டிகுலர் டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்ல சில குழப்பங்கள் இருக்குது. அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்ல வந்துட்டு மெயினா வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த அக்யூஸ்டோட இந்த விக்டிமோட அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ்லயும் வஜைனல் சைட்லயும் 7 ட்ரைசஸ் இருக்கு. அது வந்துட்டு அக்யூஸ்டோடது தான் அப்படின்னு அந்த ரிப்போர்ட்ல சொல்றாங்க. ஸோ ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஜஸ்ட் செகண்ட். ஸோ இது ஒரு பெரிய எவிடன்ஸ் தான். ஆனா இது ஃபியூச்சர்ல இதுவே ஒரு குழப்பமா வந்துட்டு இந்த கேஸ்ல இருக்குது. ஸோ ட்ரையல் கோர்ட்ல வந்துட்டு அக்யூஸ்ட் வந்துட்டு கில்ட்டினே சொல்றாங்க. செக்ஷன் 376 ரேப் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் ரேப்புக்கு வந்துட்டு லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. 377 அன்நேச்சுரல் ஒஃபென்சஸுக்கும் அதுக்கும் லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் சென்டென்ஸா கொடுக்குறாங்க. 201 அதுக்கு வந்து அட்டெம்ப்ட் டு டிஸ்ட்ராய் எவிடன்ஸ் அதுக்கு வந்துட்டு 7 years ரிகரஸ் இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டும், 302 மர்டருக்கு வந்துட்டு டெத் பெனல்ட்டியுமே ட்ரையல் கோர்ட்டு கொடுக்குது. இதுக்கு அக்யூஸ்ட் அப்பீல் போறாரு. அதுக்கு வந்துட்டு கான்விக்ஷனும் சென்டென்ஸும் சரிதான் அப்படின்னு சொல்லி ஹைகோர்ட்டும் வந்துட்டு அஃபர்ம் தான் பண்ணது அந்த டிசிஷனை, ட்ரையல் கோர்ட் டிசிஷனை. இந்த கேஸ் வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்ல வருது. ஸோ இங்க வந்துட்டு 2 மெயின் இஷ்யூ வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ வந்துட்டு ஒரு டிஎன்ஏ எவிடன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு சாலிட்டரி எவிடன்ஸா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குது. ஒரு மெயின் லீகல் இஷ்யூவா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன் டிட்டர்மைனிங் த கில்ட் ஆஃப் த அப்பெலண்ட். செகண்ட் இஷ்யூ என்னன்னா, ஸோ த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இவங்க ப்ராசிக்யூஷன் சைடு வந்துட்டு ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி வைக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் நடந்தது, இவன் வந்துட்டு ரேப் பண்ணிட்டு கொலை பண்ணி அந்த ஆதாரத்தை அழிக்கிறதுக்கு வேண்டிட்டு அந்த குழந்தைய வந்துட்டு ட்ரைனேஜ்ல வந்துட்டு போடுறான் அப்படின்னு. ஸோ ஹீனியஸான கிரைம் தான். ஸோ இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் கேஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்துட்டோம். ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸா அப்படின்னு, அதாவது வேற எந்த பாசிபிலிட்டியும் இல்லை. இந்த ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி மட்டும் தான் இருக்கு. இந்த ஒரே ஒரு அப்பலண்ட், இந்த ஒரே ஒரு அக்யூஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு உண்மையிலேயே இந்த கேஸ்ல ப்ரூவ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் அப்சர்வேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஜஸ்ட் ஆன் த சேம் மந்த் ஐ கெஸ் லக்ஷ்மண் பிரசாத் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன். ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் செஷன்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அங்க வந்துட்டு கோர்ட்டே சொல்லியிருக்கோம், ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் கேஸ்ன்னு வரும்போது எல்லா சர்க்கம்ஸ்டான்ஸுமே எந்த மாதிரி ஸ்டோரி போட்டு பார்த்தாலும், எந்த கிராஸ் போட்டு பார்த்தாலும் அந்த ஒரு அக்யூஸ்டு தான், அவன் தான் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும். எந்த விதமான சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா எவிடன்ஸே இல்லை. சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் மட்டும் ஆனால everything should point to that particular accused that he has done the crime அப்படின்னு அந்த கோர்ட் வந்துட்டு, அதுவும் வெக்கேஷன் பெஞ்ச் தான் அந்த கோர்ட் வந்து சொல்லி இருந்தது. ஸோ இதுதான் அந்த அப்சர்வேஷன். The chain has to be complete in all respects so as to indicate the guilt of the accused and to exclude any other theory of crime. வேற விதமான ஒரு பாசிபிலிட்டியே இருக்கக்கூடாது. 100% இந்த பர்சன் தான் இந்த கிரைம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு வருது, அப்படின்னு இருக்கணும். அப்படின்னா தான் சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் கேஸ் வந்துட்டு கோர்ட்ல நிற்கும். ஸோ இந்த கேஸ்லயுமே சரி, லக்ஷ்மண் பிரசாத் ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் அந்த கேஸ்லயுமே சரி, சைலேந்திர ராஜ்தேவ் பஸ்வான் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் குஜராத் இந்த கேஸ்ல நடந்த அப்சர்வேஷன் வந்துட்டு கோட் பண்றாங்க. ஸோ கொட்டேஷன் வந்து இதுதான், அதாவது
the chain has to be complete in all respect as so as to indicate the guilt of the accused. ஸோ இப்போ வந்துட்டு கோர்ட் வந்துட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ், இந்த கேஸ்ல நடந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் வந்துட்டு ரீஇன்டர்பிரட் பண்றாங்க. அதுல நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான 4ல 2 இந்த 2 சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம கேஸுக்கு நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டா வருது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ராசிக்யூஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன தெரிய வருதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, அப்பலண்ட் வந்துட்டு அதாவது அக்யூஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபேமிலியோட அதாவது விக்டிமோட சேம் பில்டிங்ல தான் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்ஸா வந்துட்டு ப்ராசிக்யூஷன் கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி வைக்கிறாங்க. ஆனா கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, சாரி, ஃபாதர் அண்ட் மதர் அதாவது அந்த குழந்தையோட அப்பா அம்மா வந்துட்டு இந்த விக்டிம் வந்துட்டு சேம் பில்டிங்ல இருக்க, சாரி இந்த அக்யூஸ்ட் வந்துட்டு சேம் பில்டிங்ல பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. பட் அந்த அக்யூஸ்டோட வீடு வந்துட்டு அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே இல்லை இதை பத்தி. ஸோ இது வந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸா அப்படின்னு கோர்ட் வந்துட்டு டிசைட் பண்ணப்போ இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் அப்சர்வேஷன் என்ன, இது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட் வந்துட்டு யூஸ்வலா அன்அசைலபிள் அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்குது. ஆனா அதையுமே இந்த கேஸ்ல வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் அப்சர்வேஷன்ல சொல்றாங்க. அதாவது இந்த கேஸ்ல நம்ம எடுத்தோம்னா டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட்டுக்காக இந்த பிளட் அண்ட் சிமெண்ட் சாம்பிள் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் இது கலெக்ட் பண்ணப்போ, இது எப்போ கலெக்ட் பண்ணாங்க, எத்தனை வாட்டி கலெக்ட் பண்ணாங்க, யாரு கலெக்ட் பண்ணாங்க, எதுவுமே ப்ராசிக்யூஷன் வந்துட்டு மென்ஷனே பண்ணல. ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சாம்பிளும் விக்டிமோட இந்த அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ்லயும் வஜைனல் ஸ்பியர்லயும் இருக்கிற செமன் அந்த ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிளஸ் இன்னொரு ஃபால்ட் என்னன்னா, இந்த சாம்பிள் வந்துட்டு 4 days ஆஃப்டர் த இன்சிடென்ட் மட்டும்தான். ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் வந்துட்டு இந்த விஷயம் இந்த கிரைம் நடந்து 4 daysக்கு அப்புறம் தான் இந்த சாம்பிளை கலெக்ட் பண்றாங்க. செகண்ட் சாம்பிள் இட்ஸ் கலெக்டட் ஆஃப்டர் அ மந்த் லேட்டர். அக்யூஸ்ட் வந்துட்டு 2 daysல அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் 53A ஆஃப் சிஆர்பிசி என்ன சொல்லுதுன்னா, அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ண உடனே இன் ரேப் கேசஸ்ல வந்துட்டு மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் தென் அண்ட் தேர் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, அப்பதான் அந்த அக்யூஸ்ட் வந்துட்டு உண்மையிலேயே கில்ட்டியா இல்லையான்னு டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். நீங்க அந்த டைம் ஃப்ரேம் விட்டு உங்களுக்கு இஷ்டத்துக்கு எப்போ வேணாலும் இந்த சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த கேஸுக்கான ஒரு இது நம்பிக்கை இதே போகுது. ஸோ யாரு உண்மையிலேயே பண்ணா அப்படின்னு டவுட் வர மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம கோர்ட் வந்துட்டு ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு என்னன்னா, இந்த டாக்டர் இந்த எக்ஸாமினேஷன் பண்ண டாக்டர் சரி 4 daysக்கு அப்புறம் பண்ணியிருக்காங்க. செகண்ட் செட் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு 1 monthக்கு அப்புறம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கலெக்ட் பண்ணி எக்ஸாமினேஷன் பண்ண டாக்டர், இந்த டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ண டாக்டர் விட்னஸ் பாக்ஸ்ல ஏறி அவங்க டெஸ்டிஃபை பண்ணல, அதாவது இந்த ரிப்போர்ட் வந்துட்டு உண்மைதான் அப்படின்னு. ஸோ அதுவுமே ஒரு சீரியஸ் லேப்ஸ் அப்படின்னு இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ல ஒரு சீரியஸ் லேப்ஸ் அப்படின்னு கோர்ட் சொல்லுது. கோர்ட் வந்துட்டு கிளியரா மென்ஷன் பண்ணுது, இந்த கேஸ்ல வந்துட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் வந்துட்டு செக்ஷன் 53A ஆஃப் சிஆர்பிசி வந்துட்டு கிளியரா ஃபாலோ பண்ணல, கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணவே இல்லை. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஹோல்னே சொல்லலாம், பெரிய ஒரு லூப் ஹோல்னே சொல்லலாம் அந்த கேஸ்ல. இந்த எக்ஸாமினேஷன் எப்போ பண்ணியிருக்காங்கன்னா, கன்ஃபெஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு, அதாவது அக்யூஸ்ட் கன்ஃபெஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு 4 daysக்கு அப்புறம் கழிச்சு கொடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 4 daysக்கு அப்புறம் கன்ஃபெஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பேசிஸ்ல மட்டுமே இந்த சர்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இவங்க மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது எவ்வளோ தூரம் நம்பிக்கைத்தன்மையானது அப்படின்னு
கோர்ட்டுக்கே டவுட்டா ஆகுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அது அது மட்டுமே இல்லாம இந்த சாம்பிள் சென்ட் பண்ணதுக்கும் ஒரு அன்எக்ஸ்பிளைனபிள் டிலே ஆயிருக்கு. அதுவுமே ப்ராசிக்யூஷன் சைட்ல இருந்து யாருக்குமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. அதுவுமே கோர்ட் ஹைலைட் பண்ணுது. அதான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஈவன் தோ டிஎன்ஏ எவிடன்ஸ் இருந்தா கூடயே அதோட ரிலையபிலிட்டி அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் இல்லை அப்படின்னு கோர்ட் சொல்றாங்க. ஸோ கோர்ட் வந்துட்டு ஒரு பெயினா ஒரு பெயின்ஸ்டேக்கிங்கா ஒரு அப்சர்வேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது திஸ் இஸ் அ ஹார்ட் பிரேக்கிங் அண்ட் ஹாரிபிக் இன்சிடென்ட். ஸோ இந்த அப்படி ஒரு இன்சிடென்ட்ல கூடயே இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு சரியா ஃபாலோ பண்ணாததுனால ப்ராசிக்யூஷனுக்கு வந்துட்டு இந்த கேஸை பியாண்ட் டவுட் ப்ரூவ் பண்ணவே முடியல. யாரு ஒரிஜினல் அக்யூஸ்டு அப்படின்னே தெரியல. தேர் ஆர் கேப்ஸ் இன் த செயின் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அண்ட் செவரல் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ். நம்ம இந்த இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் என்னன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் முன்னாடி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ சார்ஜஸ் சீரியஸா இருந்தா கூடயே ஹோமிசைட் ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தா கூடயுமே ஆனா இந்த கிரைம் எல்லாம் யார் பண்ணா, இந்த பிரசன்ட் அக்யூஸ் அவர் தான் பண்ணான்னு ப்ராசிக்யூஷனால ப்ரூவ் பண்ண முடியல. லைக் ஆல்தோ லைக் ஈவன் தோ ப்ரூவ் ட்ரையல் கோர்ட்லயும் ஹை கோர்ட்லயும் ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தா கூட சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு பலமான சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ அவங்க வந்துட்டு அதை வந்துட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல கிளியரா ஹைலைட் பண்றாங்க. செயின் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம். இந்த கோர்ட்டுமே சரி, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த லக்ஷ்மண் பிரசாத் கேஸ்லயுமே சரி, சைலேந்திரா ராஜ்தேவ் பாஸ்வான் கேஸ்ல மென்ஷன் பண்ணியிருந்த அந்த ரேஷியோ டிசைடென்டி வந்துட்டு ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் கேஸ்ல அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இங்க வந்துட்டு செயின் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வந்துட்டு புரோக்கனாவே இருக்குது. 100% வந்துட்டு அந்த அக்யூஸ்டு தான் இந்த கிரைம் பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணவே இல்லை. ஸோ அது பாயிண்ட் அவுட்டும் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த கிரைம் யார் உண்மையிலேயே பண்ணியிருப்பா அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குறியாவே இருக்குது. ஸோ கோர்ட் வாஸ் ரியலி வரிட் அபவுட் தட் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்புறம் இந்த கோர்ட் இன்னொன்னும் சொல்லுது, இந்த சின்ன சின்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இருக்கிற சின்ன சின்ன இர்ரெகுலாரிட்டிஸ்னால ஒரு என்டையர் விக்டிமுக்கே இன்ஜஸ்டிஸ் கிடைக்குதுன்னு இந்த ஜட்மெண்ட்ல சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபைனலாக இந்த கோர்ட் இந்த ஜட்மெண்ட் இந்த கேஸ்ல வந்துட்டு ஜட்மெண்ட்டா என்ன வருதுன்னா, ஹை கோர்ட் டிசிஷனும் ட்ரையல் கோர்ட் டிசிஷனும் ஓவர் டர்ன் பண்றாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த 302க்கு கொடுத்திருந்த டெத் பெனல்ட்டியும் ரிஜெக்ட் பண்ணி அக்யூஸ்ட் வந்துட்டு ஃப்ரீயா விடுறாங்க. அக்யூஸ்ட் இஸ் அட் லிபர்ட்டி அப்படின்னு கடைசியில ஜட்மெண்ட்ல சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இது இந்த அப்சர்வேஷன் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். The court took special note of the investigation in this case and highlighted how numerous lapses blot the entire map. சின்ன சின்ன இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இருக்கிற இர்ரெகுலாரிட்டிஸ்னால ஒரு என்டையர் விக்டிமுக்கே இன்ஜஸ்டிஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. யாரையாவது பிடிச்சு உள்ள போட்டா, யாரையாவது பிடிச்சு ப்ராசிக்யூட் பண்ணா அது வந்துட்டு ஜஸ்டிஸ் ஆகாதுல்ல. யார் அந்த கிரைம் பண்ணாங்களோ அவங்கள ப்ராசிக்யூட் பண்ணி அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி இதானே ஒரு ப்ராப்பர் ஜஸ்டிஸ் ஆகும் அப்படின்னு கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 2023 இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அந்த வரிசையில் இந்த 2 கேசஸ்மே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. ஸோ பிரகாஷ் நிஷாத் கேஸ் அண்ட் லக்ஷ்மண் பிரசாத் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ், இந்த 2 கேஸோட நோட்ஸுமே எங்க கூகுள் டிரைவ் லிங்க்ல அவைலபிளா இருக்கும். நீங்க எப்போ வேணாலும் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கேஸ் பேஸ்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தால் யாரும் கேட்கலாம். எனி குவரிஸ் ஏதாவது டிஸ்கஷன் ஏதாவது பண்ணா கூட நம்ம we can carry forward. This is the last case today. ஏதாவது குவரி இருக்குதா இந்த கேஸ் ரிலேட்டடா?
So that's it for the session, I guess. Further discussion-க்கும் important updates-க்கும் நீங்க எங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் ஜாயின் பண்ணலாம். chat பாக்ஸில் லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ளஸ் கூகுள் டிரைவ் லிங்க் வேணாலும் கிடைக்கும். எங்களோட கேஸ் நோட்ஸு எல்லாம் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். எஸ், யாரோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தால் அதுவும் சொல்லுங்கள். சார் வணக்கம் சார். எஸ் சொல்லுங்கள் சார். சார் இந்த செகண்ட் கேஸ் சுரேந்தர் சிங் விசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் இருக்குல்ல சார், அதில் எஃப்ஐஆர் டிலேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க. ஹவு மெனி டேஸ் ஆஃப் எஃப்ஐஆர் டிலே? அபிநயா, அதுல எஃப்ஐஆர் டிலே வந்து 3.5 டேஸ் கழிச்சு தான், இன்சிடென்ட் நடந்த 3.5 டேஸ் கழிச்சு தான் எஃப்ஐஆர் லான்ச் பண்றாங்க. சரி. ஓ 3. ஓகே, தேங்க்ஸ். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் த டுடே செஷன். ஸோ ஏதாவது query or any suggestions வந்துட்டு இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணலாம். We are all students of Delhi University. Suganya and Vinaya are first year students. LLB first year students from Delhi University. நான் வந்துட்டு third year. So it's all a learning process. Important judgments. Yeah, okay. சொல்லுங்க. லிங்க் சென்ட் பண்ணுங்க. Yes. WhatsApp link. Yes. Yeah. ஸோ அவ்வளோதான் இன்னைக்கு செஷனில். I think we can wind up. There is no other suggestions.